देश के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। सभी की निगाहें इस बार पश्चिम बंगाल पर है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भवानीपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्योंकि यहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही एक दूसरे के सामने हैं। किसकी सरकार बनेगी ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन सुनिए चुनाव से पहले भवानीपुर में युवाओं ने रोजगार और विकास की उम्मीद जताते हुए क्या कुछ कहा है। अच्छा है, बहुत दिन हो गया। जो है वो भी सही है। अगर कोई आए तो हम लोग के लिए सोचे थोड़ा। जॉब्स का तो बहुत जॉब्स का तो बहुत पंगा है ये वो, तो उसका थोड़ा जो देखे अच्छे से उसी को देंगे। ये जो सीट है ये हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, सीएम है यहाँ की दीदी, एक तरफ शुवेंदु अधिकारी, दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ से हैं। तो आप लोगों की अपने एरिया के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एक्सपेक्टेशन किसी से एक कैंडिडेट से नहीं है, एक्सपेक्टेशन इस चीज सीट से है कि वो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे, बस उसी चीज का है। अब कौन क्या अच्छा करेगा वो तो बाद में देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन वही है। तो अब किसको देंगे वो तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हो, जो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो आए वो देखे। सब सड़कें गंदा है अभी, जो भी हो, नौकरी ये वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है अभी यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, बस उतना सही। बेसिकली क्या यहाँ पे वैसा कुछ डिमांड हम बोला जाता है क्या अभी जो बेसिकली हम यहाँ क्या बोला जाते हैं भेदभाव जो बेसिकली होते हैं, और खासकर पुलिस प्रोटेक्शन और ये सब चीज का लेके कोई जगह कोई हेल्प मांगता है, ये मांगता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ही रेयर रहता है। मुसलमान लोगों को ज्यादा ये मतलब प्रोवाइड ही मिलता है, हिंदू लोगों को कम ही। ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन 50% चांसेस बहुत ही कम ही रहता है। इस बार देखते हैं किसका क्या होता है। अगर लेकिन यूथ का पर्टिकुलर क्या डिमांड है? आप यूथ का आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं? बंगाल में क्या चाहिए आप लोगों को, या है ऑलरेडी? बेसिकली क्या होता है यूथ का आपको अगर काम वाम करने के लिए इम्पोर्टेंट बेसिकली क्या है, रोजगार करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। रोजगार के लिए अभी चांसेस बहुत कम होता है। यहाँ पे अभी वैसा कुछ रोजगार टाइप में हो नहीं रहा है। अगर होने का है वही देखा जाएगा। सरकार अगर आते हैं, जैसे बीजेपी अगर शुवेंदु अधिकारी जीतते हैं तो देखा जाए उनके ऊपर क्या, जैसे ममता बनर्जी को वोट देखें, अब इस बार देखते हैं शुवेंदु अधिकारी क्या करते हैं। अभी देखा जाए तो जो भी आए यहाँ पे, तो जो भी पार्टी आए एग्जिस्टिंग या कोई नया आए, तो उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल सकता है तो अच्छा है। यूथ के लिए जॉब्स हो, बेसिक डेवलपमेंट्स हो, कोई एक साइड ज्यादा देखे एक साइड कम देखे, ऐसा ना हो। कुछ भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, सबके लिए अच्छा है जो वो देखा जाए। तो अभी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? कुछ हिसाब से है, कुछ हिसाब से नहीं है। There are some parts that needs development, quite a few parts, and some parts we are going that like jobs and everything, infrastructure का थोड़ा part, health, वो थोड़ा डेवलप्ड होना है। अब देखते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट सर, जॉब्स वगैरह तो चाहिए। जो भी सरकार आए, या बीजेपी आए या तृणमूल आए, कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार आए, हम लोग का यूथ को देखे, यूथ को नौकरी दे, यूथ का मतलब बढ़ावा करे और डेवलपमेंट हो, बस यही चाहिए। नौकरी एक बड़ी समस्या आप लोग? नौकरी सही बड़ी समस्या है, नौकरी का बहुत किल्लत है इधर पे, वेस्ट बंगाल में स्पेशली। तो वही अगर ठीक ठाक करें। देखा जाता है कि सब आउटसाइड जाते हैं, चाहे दिल्ली, बैंगलोर, ये घर छोड़कर। जी, जहाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो जा रहे हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे भी अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा तो लोग रहेंगे। ভবানীপুরে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে গেছে, সব দিদি ধাওয়া, কোনো লাভ নেই এখানে। বলতে হ্যালো, আমি প্রথম কথা ভবানীপুরে থাকি না, আমি কিছু বলতে পারবো না। পূর্ণিমামি হারছে, এখানে 50,000-এর বেশি ভোটে হারবে। মমতা ব্যানার্জি জিতবে, এটা একদম ড্যাম শিওর। আমরা ভোট যুদ্ধে বাংলা, এই ভোট যুদ্ধে যখন বাংলা, তখন বাংলার এমন একটি কেন্দ্র যে কেন্দ্র কার্যত বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ভর কেন্দ্র। কোন কেন্দ্র? ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র। এই ভোটের আবহে ভোট যুদ্ধে বাংলায় এই ভবানীপুরের হাওয়া ঠিক কী রকম, আজকে সেই কথাই তুলে ধরব। যারা ভবানীপুরবাসী তারা ঠিক কি বলছেন,
তারা ঠিক কি বলছেন এই ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। চলুন আমাদের সঙ্গে। হবে ভবানীপুরে ভোটের হাওয়া। ভবানীপুরে ভোটের আবার যেরকম প্রত্যেক বছর হয় মমতা ব্যানার্জি জিতবে, একদম শিওর। শুভেন্দু অধিকারী তো এবার ভবানীপুরে দাঁড়িয়েছে, হ্যাঁ। কি মনে হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী কিছু করতে পারবে? না, কিচ্ছু করতে পারবে না, কিচ্ছু করতে পারবে না। যেই ভোটে দাঁড়াক না কেন, মানে বিজেপির হয়ে যেই ভোটে দাঁড়াক না কেন, সেটা শুভেন্দু অধিকারী হতে পারে বা অন্য কেউ, মমতা ব্যানার্জি জিতবে, এটা একদম ড্যাম শিওর আমরা। ভবানীপুরের মানুষ মমতা ব্যানার্জি বিধায়ক হওয়ার পর কি কি পেয়েছে? কিছু পেয়েছে? ভবানীপুরে উন্নয়ন হয়েছে? অবশ্যই উন্নয়ন হয়েছে, সেটা ভবানীপুরের আশেপাশে বাসিন্দারাই বলতে পারবে ভালো। আমিও তার মধ্যে একজন পড়ি, আমি সেই হিসেবে বলছি অনেক কিছু উন্নয়ন করেছে উনি, কিন্তু যেটা বিজেপি আসলে কোনো মতেই হবে না। মনে হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী কিছু করতে পারবেন ভবানীপুরে? ও বলির পাঠা হতে এসছে এখানে কালীঘাটে, একদম ও হেরে বসে আছে। নন্দীগ্রামে হারছে, এখানে 50,000-এর বেশি ভোটে হারবে ভবানীপুরে, 50,000-এর বেশি ভোটে। নন্দীগ্রামে তো মমতা ব্যানার্জি গতবারে দাঁড়িয়েছিলেন, হেরে গেছিলেন, তারপর ভবানীপুরে আসলেন। তা ভবানীপুরের মানুষ কি কি উন্নয়ন পেয়েছে? ভবানীপুরে যা পেয়েছে মানুষ, বিগত 34 বছর সিপিএম যা করেছে তার 10 গুণের বেশি ভবানীপুর মানুষ বলবে। এখন ভবানীপুরে যে এখন যা চিত্র, যা রাস্তাঘাট, যা স্বাস্থ্যসেবার পরিষেবা, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক, এটা তো ভবানীপুরের মধ্যে পড়ছে। যা মানুষ পেয়েছে অভূতপূর্ব, দিদি বলে সম্ভব, একমাত্র दिदी बोले संभव है। इतनी जल्दी बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो बहुत समय निकलेगा तब होगा, क्योंकि दीदी का तो आप जानते हो होम फील्ड है। और कल आपने देखा ही था कैसे, कितनी, जब हमारे अमित शाह आए थे, कितनी दोनों साइड के लोगों ने कैसे कैसे प्रॉब्लम किया। तो अभी बहुत इतना शॉर्ट टाइम में बोलना मुश्किल है मेरे हिसाब से। ভবানীপুরে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে গেছে। ওরা বলছে শুভেন্দু অধিকারী বাইরে থেকে লোক এনে, মেদিনীপুর থেকে লোক এনে ওনারা চাইছে যে জেতার চেষ্টা করছে। কালকে যে মিছিল হলো ভবানীপুরে, একটাও আপনি এখানকার লোক দেখাতে পারবেন? সব বহিরাগত, কেউ মেদিনীপুরে থাকে, কেউ হাওড়া থেকে এসছে। আমাদের চোখের সামনে, আমরা তো ভবানীপুরে ঘুরে ঘুরে দেয়াল লিখছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তো এটা স্পষ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে 50 থেকে 60,000 ভোটে চোখ বন্ধ করে জিতছে। যেমন চলছে পৃথিবী, চললেই হলো। অশান্তি, সব থেকে বড় কথা আজকের দিনের অশান্তির ব্যাপারটা বড্ড বেশি দেখতে পাচ্ছি। সেইটা না হলেই আমাদের একটু শান্তি চাই, সোজা কথায়। আজকের দিনে সে যে দলই আসুক। ভোট যুদ্ধে বাংলায় আমরা ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অলিতে গলিতে ঘুরছি। অলিতে গলিতে ঘুরে সেখানকার সাধারণ মানুষ, যারা ভবানীপুরের ভোটার, তারা ঠিক কি বলছেন, তারা কোন দিকে যাচ্ছেন, সেই কথা তো তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। এবার দেখাবো ভবানীপুর কতটা উন্নয়ন পেয়েছে, কতটা উন্নয়নের পথের পথিক হতে পেরেছে ভবানীপুর। গোটা বাংলা জুড়ে যে উন্নয়নের কথা তৃণমূল সরকার বারংবার বলছে, সেই উন্নয়নের আঁচ কি ভবানীপুরে পড়েছে? সেখানকার মানুষ কি বলছে, এবার তুলে ধরবো সেই কথাই। চলুন আমাদের সঙ্গে। এখানে তো কালকে দেখলাম অমিত শাহ সঙ্গে এসে শুভেন্দু অধিকারী নমিনেশন ফাইল করলো। মমতা ব্যানার্জি যখন নমিনেশন ফাইল করবে তখনই টিএমসি বিজেপি একটা কন্টেস্ট তখন শুরু হবে। এখনও পর্যন্ত ঠিক সেরকম টেম্পোটা ওঠেনি, এখন এইটাই বলতে পারি। কদিন বাদ থেকে হয়তো এটার একটা কিছুটা উঠবে টেম্পোটা। কি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে এবারে নির্বাচনে ভবানীপুরে নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিগার, এবং আমাদের বিচারে যদি নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে মমতা ব্যানার্জি নিশ্চয়ই খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। ভবানীপুরের মানুষ কতটা উন্নয়ন পেয়েছে এই 5 বছর? মোটামুটি শুধু ওয়ার্ড ভিত্তিক বলতে গেলে মোটামুটি কাজ হয়েছে, এবং তৃণমূলের প্রতি মানুষের একটু আস্থা রয়েছে অঞ্চলে। যদিও বিজেপি এখন পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা করছে, তারপরে সবচেয়ে যেটা বড় এফেক্ট হবে সেটা হচ্ছে ভোটের আওয়াজ তো কিছু বলা যায় না। এখন যতক্ষণ না মানুষ গিয়ে ভোট দিচ্ছে কিছু বোঝা যায় না। কেন অনেক কিছু আগে থেকে অনেক কিছু হয়। আমার যতদূর মনে হয় এই কত লোক নিয়ে মিছিল হলো বা কত লোক জমায়েত হলো, এগুলো কিছু না। জনগণ যখন ভোট দেবে সেরকমই বোঝা যাবে। তবে নিশ্চিন্তে এখানে একটা তো কম্পিটিশান হবেই, এটা আশা করা যায়। কে এগিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়? এগিয়ে এটা বলা কোনো দিনই সম্ভব না।
মমতা ব্যানার্জি শুভেন্দু অধিকারী ক্যান্ডিডেট হওয়ার পর মনে হচ্ছে এখানে একটা কন্টেস্ট হবে, যেগুলো অন্যান্যবার হয় না। এমনি ওনার অপোজিশনে যেসব ক্যান্ডিডেট থাকে, দেখুন এটা কোনোদিনই আগে থেকে বলা সম্ভব না, এটা সম্ভব হবেও না কারোর পক্ষে। অনেকেই অ্যাজামশন করে, ওপিনিয়ন পোল হয় এইসব, কিন্তু এগুলো আমার কাছে মনে হয় কোনো রাখে না। কেন মানুষ যতক্ষণ ওখানে গিয়ে ভেতরে ভোট দিচ্ছে কিছু বোঝা যায় না। কেউ জিতবে কি করে বলো তো? কার দিকে হাওয়া বেশি মণিপুরে এবারে? দিদি দিকে হাওয়া আছে, এখানে আছে। দিকে হাওয়া আছে, যে জেতে সেই জিতবে, সেই জিতবে। এই জিতবে। হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারী তো এখান থেকে দাঁড়িয়েছেন, কিছু করতে পারবেন মনে হয়? না, কিছু হবে না। এর বেশি আর আমি কিছু বলবো না। আচ্ছা, আপনারা তো ভবানীপুরে থাকেন। হ্যাঁ, ভবানীপুরে তৃণমূল সরকার যবে থেকে ক্ষমতায় রয়েছে, আপনারা কি কি ঠিক উন্নয়ন পেয়েছেন? উন্নয়ন পেয়েছেন কতটা? অনেক অনেক কিছু আছে, উন্নয়ন তো অনেক কিছু হয়েছে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, বার্ধক্য ভাতা আছে, ওনার তো অনেকগুলো আছে। এছাড়া এই মুহূর্তে এখন মনে পড়ছে না আমার, অনেক কিছু করেছেন। রাস্তা বলুন, স্কুলের ব্যবস্থা বলুন, অনেক কিছু করেছে। শুভেন্দু অধিকারী তো এখান থেকে প্রার্থী হয়েছে। হাওয়া কেমন ভবানীপুরের এখন? হাওয়া দিদির হাওয়া, সব দিদির হাওয়া, কোনো লাভ হবে না, কোনো লাভ নেই এখানে। আচ্ছা, ভবানীপুরের মানুষ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের বিধায়ক, তিনি এখানে এমএলএ হয়েছেন, তারপর এখানকার মানুষটি কি কি উন্নয়ন পেয়েছে ভবানীপুর? সব উন্নয়ন পেয়েছে, কিছুই বাদ নেই এখানে, কোনো কিছুই টিটি বাদ রাখিনি দিদি, সবাইকে সব কিছু দিয়েছে। ভবানীপুরের ভোটের হাওয়াতে খুব একটু টেনশনেই আছে সবাই। টেনশনে আছে, কি মনে হচ্ছে কি হবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারী তো এখানে দাঁড়িয়েছেন, অমিত শাহ আসছেন, নরেন্দ্র মোদী আসবেন, কি হবে তাও? যেই আসুক, পাড়ার মেয়েকেই চায়। ভবানীপুর কতটা উন্নয়ন পেয়েছে? ভবানীপুর যা পাওয়ার যথেষ্টই পেয়েছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। টুকটাক থাকতে পারে, পুরোপুরি তো 100% হয় না, তবে 90% ঠিকই আছে। ভোট যুদ্ধে বাংলায় ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম, বিভিন্ন অলিতে গলিতে ঘুরলাম, কিন্তু যে ছবি উঠে আসলো সেই ছবি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কার পাল্লা কতটা ভারী, সেটা কিন্তু একেবারেই স্পষ্ট। একসময় এই হলুদ ট্যাক্সি সব থেকে বেশি চলতো এই ভবানীপুর সংলগ্ন এই কলকাতায়। আজ এই হলুদ ট্যাক্সি অতটা কলকাতার বুকে দেখা না গেলেও এটা স্পষ্ট বাংলার রাজনীতির ভরকেন্দ্র এখনো এই ভবানীপুরই। এই ভবানীপুরের হাওয়া তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে, ভবানীপুরের মানুষ কি বলছে সেই কথাও তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। আবার দেখা হবে অন্য কোনো বিধানসভায় এই ভোটের সময় সেখানের মানুষ কি বলছে সেই কথাও তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। ক্যামেরায় বিনয়ের সঙ্গে রিক, আর প্লাস নিউজ, ভবানীপুর।